تو دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین. اب ایک اور بات ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. سیاسی لوٹے ہمارے یہاں بہت ہیں مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے. تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا. یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. تو بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق میں صلح پیدا کریں. علی بھائی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن، اور اس پہ عرفان شاہ مرزی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ میرا خیال ہے کسی مقدس. اچھا ہاں وہ میں سوال ہے چھوڑ دو، مجھے سمجھ آ گئی. وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے، یعنی وہ سارے معاملات جانتے ہیں صلح حسن کیوں ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے جی. تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ. تو ذرا یہ ہمیں ناسبی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی صلح جو ہے نا یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گاں جاتی، کیونکہ اس 20 سالہ دور نے بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں. حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر. وہ شرائط نہیں بتاتے. اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 دیسوں میں بھی ڈالا ہے. ایڈا بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسبیاں ہوتے، یہ قیامت تک روون گے. اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے. صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی. اس کی وجہ سے تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی. قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے. اس کی وجہ سے صلح. یہ قربانی کرے گا، اپنی مسند چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چنا تھا. تو انہوں نے صلح کی. اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں. اور کئی شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے. الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے. اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے، وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح، انہوں نے پورے الفاظ اس پہ کلیئر کیا. بھی ٹائم نہیں، جس کو شوق ہو یہ پڑھے.
पैसे लेके सुलह की है, वो तो उन्होंने सारी के सारे मामलात को पॉइंट आउट किया है कि उस वक्त क्या हो रहा था, किस तरीके से गवर्नर जो है वो खरीदे जा रहे थे। बहरहाल ये सुलह की शराइत सुने। नंबर 1, हजरत मुआविया अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक निज़ाम में हुकूमत चलाएंगे। चलाया उन्होंने निज़ाम हुकूमत, अल्लाह की किताब के मुताबिक चलाया। सही मुस्लिम में मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप तो ये क्रिटिकल हदीस है ना, लिहाजा मैं मुस्लिम से सुनाता हूं कि अल्लाह की किताब के मुताबिक चला है कि नहीं। सही मुस्लिम 4776। अमर बिन आस को आके एक बंदा कहता है, बड़ी लंबी हदीस है, कि आप हमें अतात अमीर के ऊपर हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का मुआविया जो हमारा हुक्मरान है, ये तो हमें कहता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प करें। जबकि अल्लाह ताला सूरत निसा की आयत नंबर 29 में कहता है कि ऐ ईमान वालों, लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल मत करो। अब बताइए, हम अल्लाह की माने या मुआविया की माने? ये सही मुस्लिम है, सनावली साहब है, ये झूठी तारीख नहीं है हुक्मरान ने लिखवाई हुई। सलाउद्दीन यूसुफ साहब के लिए भी है 4776 सही मुस्लिम। तो अमर बिन आस ने भी सर झुका लिया, खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर कहा जी मुआविया की इताअत करो अल्लाह की इताअत के अंदर अंदर, और जिसमें वो अल्लाह की इताअत से बाहर हो तुम उसकी नाफरमानी करो। तो ये पहली शर्त का मैंने आपको अंजाम बता दिया है कि जी किताबुल्लाह और सुन्नत के मुताबिक, किताबुल्लाह के मुताबिक अमल हुआ। अच्छा जी, दूसरा, अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे और उम्मत को खलीफा के लिए इंतखाब को शूरा पे छोड़ेंगे। ये भी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत थी, छोड़ी। बुखारी उठा के देख लें कि अपनी जिंदगी में तलवार की जोर के ऊपर और जबरदस्ती जो है वो बैत लेना शुरू कर दी। सही बुखारी 4827 नंबर हदीस है। मरवान बिन हकम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान को अल्लाह ताला ने ये बात सुझाई है उम्मत के वसी तर मफाद में, वो चाहते हैं अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करते हैं। और हाकिम में और सुन्न नसाई कुबरा में मौजूद है, जिस तरह के अबू बकर ने उमर को कर दिया था। देखो, उमर बेटे थे अबू बकर के। ये पूरी रवायतें, मैं फिर और पास टुर पाऊंगा, जिसको शौक है ये पढ़े, मैंने इसमें ये सारी रवायतें लिखी हैं मेरे भाइयों, सारी की सारी रवायतें। तो ये इन लोगों ने धोखा दिया है और ये कोई उन्होंने फिर शूरा के ऊपर नहीं छोड़ा, जबरदस्ती जो है वो उम्मत के ऊपर वो सब की सारी चीजें जो है वो मुसल्लत हो गई। इसके बाद सुने तीसरी शर्त, सैयदना अली की जमात के लोग जो सुलह के बाद हथियार डाल चुके हैं, यहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, मुस्लिम लीग के लोग फारग, मुस्लिम की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी के लोग फारग, उन्होंने क्या, और साढ़े लोगों ने तो उनसे इंतकामी कार्रवाई ना की जाए। और इंतकामी कार्रवाइयों की एक पूरी दास्तान है। इससे बड़ा क्या इंतकाम है कि दौर में लानत की जाए सहाबा कराम पर, मिंबरों पर, सैयदना अली पर, नाऊज़ु बिल्लाह। और चौथा कि आले मोहम्मद के लिए खुमुस, जो माले गनीमत में से, माले फै में से हिस्सा जो अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया सूरतुल अनफाल के अंदर, वो आले मोहम्मद को मिले। कहते हैं वजीफा लग गया था हजरत हसन का, ओ वजीफा पाई मुआविया ने नहीं लाया, वो अल्लाह ने लाया है अहले बैत दा। देखो, फ्रॉड करते लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। यहां सुलह से एक बात मेरे माइंड में आ गई कि अहले सुन्नत का नाम लेने वाले, अहले सुन्नत का प्रचार करने वाले, मैं नाम नहीं लेता किसी का, खुद को अहले सुन्नत के बड़े वो दावेदार भी कहलवाते हैं और खुद को कहते हैं कि हमसे बढ़कर कौन है, हजूर की अहले बैत तहार की मोहब्बत को, मवद्दत को, ताज़ीम को, तौकीर को, इनके प्रोटोकॉल को, इनके आदाब को, इनके हकूक को बयान करने वाला हमसे बढ़कर कौन है। लेकिन जब तकरीरें करते हैं तो कहते हैं कि जी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया बिन सुफियान से, अबू सुफियान से जो सुलह की थी, उसके बाद वो कहते हैं कि माज अल्लाह, मुआविया बिन अबी सुफियान जो थे वो कहते हैं कि वो 5वें खलीफा राशिद बन गए थे, नकले कुफर नबाशिद। और अहले सुन्नत के नाम लेवा बड़ी पगड़ियां पहनने वाले, बड़े जुब्बे कुब्बे पहनने वाले, उनकी बात कर रहा हूं। मुआविया बिन अबू सुफियान को वो कह रहे हैं कि वो 5वें खलीफा राशिद बन गए थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दरमियान से निकाल रहे हैं, यानी 5वें खलीफा राशिद कैसे बन गए मौलवी जी? कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है मौलवी साहब? ना, ये काम मैं करने नहीं दूंगा। किस सुलह की बात करते हो? इस पे अलग से मेरा 2.5-3 घंटे का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो अल्लाह के फजलो करम से अन करीब अपलोड हो जाएगा। लेकिन यहां मैं बरसबीले तज़किरा एक बात करना चाहता हूं। कौन सी सुलह? एक सुलह कुफार में और हजूर अलैहिस्सलाम के साथ भी हुई थी, जिसको आप सुलह हुदैबिया कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो कुफार थे वो भी हक पे थे,
کہ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی، شرائط طے کی، اس کا مطلب کفار بھی حق پہ ہو گئے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جن فریقین کے درمیان صلح ہو رہی ہے کہ وہ دونوں ہی حق پہ ہوں. یہ بالکل نہیں ہوتا. نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی لا ہے کہ ہر صلح کرنے والے دونوں فریق جو ہیں وہ حق پہ ہوں گے. اب میں اس صلح کی بات بتاتا ہوں آپ کو. بلکہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد ہو گئے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. تو کیا 30 سال خلافت امام حسن علیہ السلام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہوتی ہے؟ مولوی صاحب، خلیفہ راشد امام حسن ابن علی علیہ السلام تھے. معاویہ بن ابو سفیان خلیفہ راشد نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ ملوکیت تھی. تاجدار کائنات کے بے شمار فرمان پڑے ہوئے ہیں، میں نے کئی بار یہ بیان کیے. اس پہ میرا الگ سے لیکچر بھی موجود ہے. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ خود کو اہل سنت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں. سنیت وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اگر آپ اس کو صلح اور معاذ اللہ کہتے جی، امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی. استغفر اللہ، نقل کفر نباشد. وقت کا امام، تاجدار کائنات کا لخت جگر، فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، وہ اسلام کا وارث، دین کا وارث، وہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں بیعت کر لے گا جس نے اسلام کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جس نے خلفائے راشدین کی جو سنت کو تاتار کر دیا تھا، جس نے قرآن و سنت کے جو حکم ہیں، جو اس کے احکام ہیں، اس کو نیست و نبود کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی تھی، جو اسلامی قدریں پامال کرنے کے در پہ تھا. اس کے ہاتھ میں وقت کا امام بیعت کرے گا. امام حسین علیہ السلام نے 72 تن قربان کر دیے تھے، بیعت نہیں کی تھی. تو یہ ان کے بڑے بھائی حسن ابن علی ہے علیہ السلام. مسئلہ یہ تھا جب ان کو اپنا معاملہ خطرے میں نظر آ رہا تھا تو ان کی یہی چالاکیاں تھیں. صلح کے لیے انہوں نے بھیجا، ان کے معاملات طے کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو صلح تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، اس کی ڈیٹیل کے ساتھ میرا الگ سے لیکچر موجود ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ صلح ہو گئی. اب صلح کی شرائط دیکھیں. صلح کی شرائط، پہلی شرط یہ تھی، پہلی شرط، کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں، اس میں میں نے اتنے حوالے دیے، میں نے حدیث کا نمبر، صفحہ نمبر، کتاب کہاں سے پرنٹ ہوئی ہے. اہل سنت کی کوئی 150 سے زائد کتب احادیث بھی، کتب سیر بھی اور کتب تاریخ بھی، اس کے ریفرنسز انبار لگا دیے میں نے. وہ میرا لیکچر سنیے گا صلح حسن کے نام سے. اس کی شرائط کیا تھی؟ کوئی مائی کا لال کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا. صلح کی شرائط تھی، پہلی شرط کیا تھی کہ خلافت جو ہے امام حسن علیہ السلام کی طرف لوٹا دی جائے گی. میں وڈرا کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی امت کی بلائی کے لیے. کہیں ان کو یہ جو خون ریزی ہے، ان کو جو بے جا قتل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے چونکہ آپ شہزادہ امن تھے تو آپ نے کہا میں چھوڑتا ہوں دنیا تیرے لیے، لیکن شرائط طے کر لیتے ہیں. صلح کی شرائط طے کی گئی. پہلی شرط یہ تھی کہ خلافت امام حسن علیہ السلام کی طرف لوٹائی جائے گی. معاویہ بن ابی سفیان کے بعد نئے خلیفہ کا جو فیصلہ ہے یا انتخاب ہے وہ شورا کرے گی. مولوی صاحب ذرا کانوں کی میل صاف کر کے سنو. صلح کا بڑا رولا ڈالتے ہو، کھپ ڈالتے ہو، ڈنڈورا پیٹتے ہو، اور وہ لوگ بھی اس پر ڈنڈورا پیٹتے ہیں جو خود کو سید کہتے ہیں. میں نام نہیں لیتا کسی کا، خود کو سید سادات کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم حسن علیہ السلام کی آل اولاد ہے. اور حسن علیہ السلام کی آل اولاد کے دعوے کر کے تو قصیدے پڑھتے ہو جو ساری زندگی امام حسن سے لڑتے رہے، مولا علی سے لڑتے رہے. اور حضور علیہ السلام فرما رہے نہ حضور فرما رہے علی سے لڑنا، زہرا سے لڑنا، حسن سے لڑنا، حسین سے لڑنا، محمد سے لڑنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب ہے تم حسنین کریمین کے دشمنوں کے قصیدے نہیں پڑھ رہے مولوی جی، ملا جی، مفتی جی. تم تاجدار کائنات کے دشمنوں کے قصیدے پڑھ رہے ہو. تم حضور سے لڑنے والوں کے
कसीदे पढ़ रहे हो, तो कहां के तुम सैयद हो, कहां के तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हो। मेरे बाप दादा को जो गालियां दे तो मैं क्या उसके साथ सुलह करूंगा, उसको अच्छा समझूंगा, उसके कसीदे पढ़ूंगा, मैं तो लानत भेजूंगा उस पर। तो तुम कैसे सैयद हो कि हसनैन करीमैन के साथ लड़ाई करने वालों को तुम कसीदे पढ़ते हो, उनको खलीफा राशिद कहते हो। किसी इमाम अहले सुन्नत ने उनको खलीफा राशिद नहीं कहा। मैं बताना चाहता हूं जो सुन्नियत को परखते हैं, इन 2 नंबर सुन्नियों को देख के सुन्नियत पे म्यार अपनी राय कायम ना करना, सुन्नियत को पढ़ना। और सुन्नियत वही है जो अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सुलो सुलो का रोड़ा डालते हो, मानते हैं। शर्त क्या थी कि मुआविया बिन अबी सुफियान अपने बाद किसी को अपना वली अहद बिल्कुल जानशीन डिक्लेयर नहीं करेंगे, मुकर्रर नहीं करेंगे। मौला कायनात, मौला कुल, मौला अली अलैहिस्सलाम पर जो मिंबरों पे सबो शतम करवाते हैं, इसको नहीं करवाया जाएगा, इसको बंद किया जाएगा। खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल किया जाएगा, किताब सुन्नत पर अमल किया जाएगा, ये शराइत बता रहा हूं। और मौला अली अलैहिस्सलाम के जो मुहिब्बीन है, मोहब्बत करने वाले, उनको तंग नहीं किया जाएगा, उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, उनको शहीद नहीं किया जाएगा। ये सुलह की शराइत थी मौलवी जी। पहली शर्त से शुरू हो जाओ। मुआविया बिन अबी सुफियान ने अपनी जिंदगी में अपने नापाक पलीद बेटे यजीद को उसके लिए बैत ली थी कि नहीं? और किधर गई सुलह मौलवी जी? सुलह की दजियां बखेर दी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुफार ने बखेरी थी। तो अल्लाह ने क्या कहा सूरह तौबा के शुरू में, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। सुलह कैसी रही? पहली शर्त की दजियां बखेर दी अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में, अपने नाअहल और नापाक और गलीज और पलीद बेटे के लिए खुद ही बैत लेना शुरू कर दी, जबरदस्ती, माल के जरिए, धौंस के जरिए, ताकत के जरिए लोगों को खरीदने की कोशिश की, उसको वली डिक्लेयर कर दिया। किधर गई सुलह? और मौला अली अलैहिस्सलाम पे सबो सितम, कहते थे चलो कोशिश करेंगे आपके सामने ना हो, दाएं बाएं करो। वो तो उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आके वो सबो सितम उस शख्सियत ने बंद करवाया है। और किधर गई सुलह? जो फैसला शूरा पे छोड़ना था, उस फैसले की दजियां उड़ा दी। और मौला कायनात के जो मुहिब्बीन थे, प्यार करने वाले थे, उनकी इज्जत करनी थी, उनको तंग नहीं करना था। तो हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या सलूक किया गया? उनको शहीद किया गया, उनके रुफका समेत। और किधर गई सुलह? मोहम्मद बिन अबी बकर, उनको गधे की खाल में रख के जलाया गया। किधर गई सुलह? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उनको शहीद किया गया। किधर गई आपकी सुलह? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनको गड़े में गिराया गया पिलावन करके। किधर गई सुलह? सुलह सुलह का रौला डालते हैं, कोई सुलह नहीं थी। मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूं। मैंने आपके सामने तिरमिज़ी पढ़ी है, मैंने आपके सामने इब्न माजा पढ़ी है, मैंने आपके सामने मुस्नद अहमद बिन हंबल पढ़ी है, मैंने आपके सामने मुस्तदरक हाकिम पढ़ी है। अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब आपको पढ़ के सुनाई है। जो मुस्तफा की अहले बैत का दुश्मन है, 4 नफूसे कुदसिया का नाम लिया मेरे आका ने, जो इनका दुश्मन है, मेरे आका ने फरमाया वो मोहम्मद का दुश्मन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इनसे लड़ाई करता है, इनसे झगड़ा करता है, इनका हसद और बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत रखता है, किसी मुगालते में न रहे, न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है, न उम्रे कबूल है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। जो मेरे मुस्तफा की अहले बैत तार का दुश्मन है, किसी ने आपको ये हकायक बताए नहीं, किसी ने आपको ये हकायक सुनाए नहीं, किसी ने आपको ये हकायक आप तक पहुंचाए नहीं। मैं जो इधर पहुंचाने के लिए बैठा हूं, जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी जान में जान है, मैं ये हकायक आप तक पहुंचाता रहूंगा, कन्वे करता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, सुनाता रहूंगा, आप तक ये मैसेज कन्वे करता रहूंगा।
बिल्कुल ये सुन्नियत है, ये हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, हमारे मुजद्दिदीन ने लिखा है, हमारे फुकहा ने लिखा है। वो अपना काम कर गए, वो हकायक हम तक पहुंचा गए। और आजकल के मुफ्तियान इज़ाम, मुल्ला मुलवाने, सुन्नियत के ठेकेदार इस पर पर्दा डालें। मैं इस पे पर्दा डालने नहीं दूंगा, मैं असल सुन्नियत बताऊंगा, असल सुन्नियत के जो हकायक हैं लोगों के सामने रखूंगा और हमेशा रखता रहूंगा।